We are all well aware of the suffering and evil in the world. Horrific suffering, unspeakable evil. How then can anyone believe in the existence of an all-loving, all-powerful God? And if God does exist, why would anyone want to worship him? Epicurus framed the logical problem of suffering and evil like this. If God is willing to prevent evil but not able, then he's not all-powerful. If he is able to prevent evil but not willing, he is not good. But if he is both willing and able, how can evil exist? And if he is neither able nor willing, then why call him God? In other words, it's logically impossible for God and suffering to both exist. But we know full well that suffering exists. Therefore, God does not. Is this a good argument? Let's look at it more closely. Are these two statements logically inconsistent? No. Here is an example of two logical inconsistent statements. David can't be both married and a bachelor. But there is no explicit contradiction between these two statements. So there must be hidden assumptions behind this argument that would bring out the alleged contradiction. Here they are. If God is all-powerful, he can create any world he wants. And if God is all-loving, he prefers a world without suffering. So, if an all-powerful, all-loving God exists, it follows that suffering does not exist. Since suffering obviously does exist, the atheist concludes that God must not exist. But are the atheist's two hidden assumptions necessarily true? Consider the first assumption. Can God create any world he wants? What if he wants a world populated by people who have free will? It's logically impossible for God to force someone to freely choose to do good. Forcing free choices is like making a square circle. It's not logically possible. It's not that God lacks the power to perform the task. It's that the supposed task itself is just nonsense. So, it may not be feasible to create a world populated by people who always freely choose to do what is morally good. So the first assumption is not necessarily true. Therefore, the argument fails. And what about the second assumption? Is it necessarily true that God would prefer a world without suffering? How could we possibly know this? We all know of cases where we permit suffering in order to bring about a greater good. If it's even possible that God allows suffering in order to achieve a greater good, then we cannot say this assumption is necessarily true. For the logical problem of suffering to succeed, the atheist would have to show that it's logically impossible that free will exists, and that it's logically impossible that God has good reasons for permitting suffering. This burden of proof is too heavy to bear. It's quite possible that God and suffering both exist. This is why philosophers, even atheist philosophers, have given up on the logical problem of evil. We can concede that the problem of evil does not, after all, show that the central doctrines of theism are logically inconsistent with one another. Some philosophers have contended that the existence of evil is logically inconsistent with the existence of a theistic God. No one, I think, has succeeded in establishing such an extravagant claim. It's now acknowledged on almost all sides that the logical argument is bankrupt. 편안한 밤 되셨습니까? 자, 토요일 새벽에 여러분들을 만나 뵙고요. 특세를 시작한 지 벌써 오늘이 13번째 날이 됩니다. 오늘도 하나님께서 귀한 한 날을 허락하셨고 이 날을 통해서 우리로 하여금 하나님의 그 거룩하심과 은혜로우심을 경험케 하시는 것이니까 그렇게 오늘도 바라보며 나아갈 수 있기를 소망합니다. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니
이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 오늘의 주제는 여러분들이 영상으로 보신 것처럼 기독교를 수식하는 여러 말들이 있는데 그 중에 하나가 기독교는 고난의 종교다, 이런 표현을 합니다. 기독교가 고난을 주는 것이 아니라 고난을 통하여 기독교의 참된 의미들을 깨닫게 된다. 그래서 우리는 그것을 연단이다, 이렇게 이해하고 받아들인다라고 말씀을 드렸습니다. 성경은 많은 성도들이 예를 들어서 아담과 하와 이후에 이와 같은 고난을 통해서 하나님의 사람들로 거듭나는 것을 계속 보여주고 있고, 그 연단들을 통해서 하나님의 그 거룩함을 깨닫게 되는 그러한 내용들로 구성되어져 있습니다. 특별히 신약 성경이 그렇고요. 그 중에서도 오늘 본문으로 보려고 하는 베드로서가 바로 그렇습니다. 베드로 전후서를 통해서 그 당시 1세기 그리스도인들이 얼마나 고난 가운데 있었는지 그 성도들을 위로하기 위해서 이 성경이 기록되었는데, 오늘 그중 몇 구절을 본문으로 보려고 합니다. 베드로전서 2장 18절에서 25절까지를 오늘 본문으로 보는데, 댁에 계신 여러분들 성경을 펼쳐주시고요. 그 성경을 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 함께 하십니다. 사환들아, 범사에 두려워함으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아왔느니라. 아멘. 특별히 기독교 2000년 역사에 있어서 그러고 보면 참 기독교는 이 고난을 통해서 기독교다워지지 않았는가. 이와 같은 말씀을 나누는 데는 여러분들이 어느 정도 감지를 하시겠지만, 작금의 코로나19 시대 속에서 교회가 당하는 여러 어려움들이 있어요. 어떤 분들은 화도 내시고 분통도 터진다, 이런 표현을 하죠. 뭐냐면 작금의 기독교가 정부라든가 사회로부터 받는 그런 눈총들이 있잖아요. 이것이 사실 죄값으로 인하여 받는 것도 있지만 애매하게 당하는 경우도 있죠. 대통령과 이 기독교 지도자들이 만난 자리에서 어느 분이 그렇게 말씀하시는 것을 제가 기억을 합니다. 모든 기독교를 다 그렇게 싸잡아서 말할 것이 아니고 판단할 것이 아니고 조치를 취할 것이 아니라, 예를 들어서 우리 교회만 하더라도 방역 조치, 게다가 정부가 나름대로 명령하는 것들에 대해서 최대한으로 우리는 따르려고 노력을 했었잖아요. 그것과 상관없이 어떤 단체, 어떤 기독교인들의 그와 같은 행태로 인해서
우리 속된 말로 도매금으로 넘어가 버리잖아요. 이럴 때 화나는 거라고요. 게다가 아니 캐톨릭은 미사를 드려도 되고 불교는 법회를 해도 되고 그건 어떤 기준이냐고요. 이런 상황일 때 우리는 나름대로 이것도 하나님의 인도하심과 뜻이 계시겠지 그러면서 우리가 영상 예배로 그러면서 이 특세, 저는 이 가을철 특세야말로 한 해의 후반기를 시작하는 아주 중요한 어떤 시점이라고 그럴까요? 그런데 그런 걸 못하게 되잖아요. 이런 상황일 때 목사로서 받는 그런 어떤 뭐라 그럴까요? 좀 부담, 또 그에 따르는 교회적인 어떤 손실이라고 표현할 수 있을 것 같아요. 이런 부분일 때 어떻게 이런 부분들을 이해할 것인가? 그런데 분명한 것은 우리가 이해하지 못하고 생각하지 못하는 것이라 할지라도 전능하신 하나님께서 그분께 이제 중요한 것은 그 과정들을 어떻게 맞이하느냐, 어떻게 그것을 소화해서 나의 영적 에너지로 만들어내느냐, 이것이 아마도 상황을 접하는 기독교인들의 자세라고 보는데, 초대교회 때는 뭐 우리가 알다시피 훨씬 더 그랬죠. 그리고 기독교 2000년 역사에 있어서 그때마다 예를 들어 우리나라 기독교 전래 후 한 130여 년, 136년 이렇게 된다고 보았을 때 그 가운데서 우리 믿음의 선조들이 어떻게 대했는가. 네, 여러분, 이러한 자세들이 참 중요한 거고요. 특별히 초대교회대로 가보면 정말 이유 없는 고난을 받을 때 성도들이 어떠한 자세를 취해야 될 것인가, 이런 부분들을 베드로 사도가 잘 설명을 해주고 있는 거거든요. 어쨌건 이와 같은 고난이 연단이 되고 연단이 그리스도의 장성한 분량에 이르게 한다고 하는 것, 우리가 한 번 더 기억을 하고 그것을 믿음으로 받아들이며 나아가자, 그런 목적 가운데서 근본 특세가 준비되어 있어요. 큰 주제가 고난에 무릎 꿇지 말자, 역경에 무릎 꿇지 말자, 이런 내용 아닙니까? 특별히 초대교회 때 이 베드로 사도가 이 성경을 기록하던 바로 그 당시에 성도들이 고난을 당하는 데는 몇 가지 이유가 있었어요. 그 중에 하나가 저는 정치적 이유 또는 종교적 이유라고 생각을 합니다. 그 당시 이제 로마는 제국이었죠. 그 제국을 다스릴 때 나름대로 지역이 가지고 있는 종교들에 대해서는 관용 정책을 폈습니다. 그러면서 그 지역의 종교들을 인정하고 그 종교들 나름대로 독특성을 갖는 것을 허용을 해 주었어요. 그 당시 기독교는 흔한 말로 초기지 않겠습니까? 우리가 교회의 출발을 저는 그렇게 봅니다. 사도행전 2장으로 보는데요. 그렇게 출발한 그 기독교가 3장, 4장, 그리고 28장 사도행전으로 본다면, 그러면서 지금 29장의 역사들이 쭉 기록되고 있는 거 아니겠습니까? 이런 상황 속에서 당시 로마 정부는 기독교를 기독교 이렇게 이해하는 것이 아니라 유대교 안에 있는, 우리도 기독교 안에 교단들, 교법 이렇게 있잖아요. 그런 식으로 이해를 했던 거예요. 한데 기독교인들은 그것을 바라지 않았어요. 사실 기독교가 그처럼 인정되고 있을 때, 여러분 아시다시피 사도행전을 봐도 알고 유대교인들이 기독교인들을 얼마나 핍박을 했습니까? 그 핍박은 이루 말할 수 없다고요. 근데 이제 당시 성도들은 그와 같은 핍박을 당한다 할지라도 우리는 유대교가 아니다라고 하는 것을 강조하기에 이르렀습니다. 사실 그렇게 되면은 보호를 못 받는 거거든요. 이제 당시 로마가 나름대로 지역의 특징적인 그런 종교들은 인정하면서 이런 거 있잖아요. 불법 종교. 지금도 보면은 신천지라든가 제임의 이런 어떤 영생교라든가 잘못된 그런 기독교가 있잖아요. 그런 종교들에 대해서는 엄하게 다스렸어요. 그 엄하게 다스리는 가운데 기독교가 포함되게 되는 거죠. 게다가 기독교는
황제 숭배를 거부했잖아요. 우리의 주는 예수 그리스도밖에 없지. 그러면서 엄청난 고난이 그들 가운데 있었다고 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 게다가 로마는 기독교가 이렇게 확산되는 것을 나름대로 두려워하게 되는 거죠. 그래서 기독교를 황제가 핍박하게 되고, 그 핍박을 견디지 못해서 당시 교인들은 로마를 떠나게 되는 거예요. 그 떠나는 것은 사실 한대로 몰린다라고 하는 말이 있듯이 보호를 못 받는 거예요. 그래서 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아와 비두니아 여러 지역으로 흩어져서 나그네로 살아가게 되는 것이죠. 이러한 핍박의 이유도 있었고, 또 하나는 사회적 원인도 있었어요. 기독교인들은 철저하게 시류에 휩쓸려 가지 않았어요. 기독교인들은 나름대로 성도들로서의 삶의 독특성을 지켜나가는 거죠. 그래서 그릇된 곳에 참여하지 않았고, 그릇된 곳에 그들의 시선을 두지 않았습니다. 이러다 보니까 당시 사회 속에서 기독교는 약간 배타성 있는 그러한 어떤 그 사람들의 표현으로 본다면 이교도 집단이 되겠죠. 이러면서 기독교가 핍박당하게 되는 거죠. 또 하나 기독교가 어려움을 당하게 되는 것은 편견이다라고 생각을 합니다. 그 편견은 오해로부터 생기게 되는 거죠. 그래서 기독교를 그 당시 편견 그리고 오해를 불러일으켰던 것은 두 가지였어요. 기독교는 식인 종교다 이러는 거예요. 사실 성도들이 시간을 내서 모여서 예배를 할 때 제일 먼저 성찬식을 하게 되죠. 성찬식 우린 지금도 하잖아요. 그러면서 목사인 제가 성찬을 집례할 때 먼저 떡을 나누게 되죠. 그 다음에 이제 잔을 나누게 되는데, 우리 주님 하신 말씀을 그대로 인용을 해요. 이는 내 몸이니 받아 먹으라. 사람들이, 기독교인들은 사람을 먹고 사람의 피를 마신다 이래가지고 어떤 사람들은 몰래 와서 그런 것들을 관찰했다는 거 아니에요? 이런 식의 오해가 있었어요. 또한 편견으로 만들어진 오해 가운데 하나가 다른 것이 아니라 기독교인들은 근친상간하는 잘못된 집단이다 하는 거예요. 근데 기독교는 그렇게 말하잖아요. 서로 우리는 형제요, 우리는 자매라고. 사실 형제와 자매라고 하는 것은 우리가 하나님 안에서의 형제와 자매 아니겠어요? 그런데 그것을 잘못된 시각으로 받아들이게 됩니다. 어쨌건 정치적, 사회적, 이 관습적 차원에서 기독교가 온통 핍박을 받게 됩니다. 이런 상태에서 성도들이 이런저런 고난을 받게 되고, 이 고난받는 성도들을 위로하고 격려할 목적으로 사도 베드로는 성경을 기록하게 되었고, 우리가 그 성경 중 2장 18절에서 25절을 오늘 본문으로 읽었단 말이죠. 웬만하면 이 상황 속에서 넘어지고 쓰러질 수밖에 없었어요. 한데 초대교회 성도들은 잘 감당하며 믿음으로 승리했다고 한다면, 지금 우리는 적지 않은 고난이 있어요. 사실 지금은 어찌 보면은 우리가 앞으로 맞이하게 될 것에 사실 이제 도입 부분이다라고 생각을 해도, 그렇게 이해를 해도 그건 큰 무리수가 아니라고 봅니다. 이제 들어가고 있는 거예요. 이런 상황 속에서 우리가 어떻게 슬기롭게 이와 같은 사회가 또 현상이 주는 고난들을 이겨낼 것인가, 오늘 간단하지만 이런 내용들을 여러분과 나누어 보려고 합니다. 두 가지를 강조하려고 하는데요. 여러분 꼭 기억하세요. 모든 것에는 하나님의 뜻이 계십니다. 그런데 저 또한 모든 것에 하나님의 뜻이 계시다 이렇게 깨닫고 또 그렇게 설교하고 지나오는데, 더런더런 이건 뭐지? 이게 왜지? 이런 식의 질문이 던지게 되고 매듭이 풀리지 않는 경우가 왜 없겠어요? 그러나 여러분, 우리가 좀 더 큰 그림 속에서 믿음으로 나가자 하는 거예요. 그건 다른 게 아니라
시편 기자 119편에 기록되어 있는 것처럼 119편 117절이죠. 내가 고난 당하는 것이 유익이라. 여러분, 이게 보통이 아니잖아요. 근데 그렇게 표현할 수 있는 이유가 그 뒤로 나와요. 이로 인하여, 즉 그 고난으로 인하여 내가 주의 율례를 배우게 되었다. 저는 여러분 이걸 믿어요. 그리고 여러분들에게 몇 차례 고백한 것처럼 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 뭐죠? 좋은 것을 우리가 맛보게 될 거예요. 일반적으로 여러분, 좋다고 하는 것은 그저 잘 먹고 잘 사는 차원이 아니죠. 우리는 훨씬 더 그림을 의미 있게 그립니다. 그 좋은 것은 하나님, 전능하신 주님, 지금도 나와 함께 하시는 성령 하나님을 깨닫는 거예요. 그 하나님을 발견하는 거고요. 그 하나님, 그 은혜 가운데로 좀 더 깊숙이 들어가는 것입니다. 그때 우리는 하나님을 찬양하게 되고 나의 사정과 형편을 뛰어넘어서 그 전능하신 하나님을 온전히 바라보게 된단 말씀입니다. 그것이 저는 선을 이루는 거라고 믿어요. 하니까 여러분, 모든 것에는 다 뜻이 있는데 작금의 상황도 어느 분 그렇게 말씀하실 때 저도 참 짠하더라고요. 너무 힘들어요. 요즘 사업하는 게. 특별히 소상공인들 얼마나 힘들겠어요. 무척이나 힘들 거라고요. 그러나 여러분, 우리는 일반 사람들이 아니라 성도입니다. 우리는 하나님의 자녀입니다. 그 뜻대로 부르심을 입은 사람들입니다. 우리 하나님께서 그냥 내팽개 치시겠어요? 우리 주님 말씀하셨어요. 하물며 너희일까 보냐. 내가 이 세상의 모든 것들을 입히고 먹이고 마시우는데 하물며 내 자녀인 너희는 여러분, 그 하나님을 우리가 바라보셔야 되겠죠. 그러므로 여러분, 고난을 허락하신 하나님, 그분에게는 계획하심이 있고 그것을 통해서 깨닫게 하시는 은혜가 있다. 베드로는 뭐를 말하고 있냐면 두 절을 읽어보려고 하는데 먼저 18절을 여러분들과 좀 같이 읽어보기를 원해요. 읽어보시죠. 사환들아, 범사에 두려워함으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도. 여러분, 여기서 일반적으로 착하고 잘해주는 사람에게는 뭐 순종하는 거 당연하잖아요. 그런데 뒤에 뭐예요? 까다로운 자가 뭘까요, 여러분? 애매하게 공격하는 사람들이에요. 애매하게 핍박하는 사람들이에요. 그런 사람들에게도 성도라고 한다면 어찌하라는 거죠? 순종하라. 이유가 뭡니까? 이유가 그 가운데 하나님의 뜻이 계시기 때문이다. 여러분, 우리는 살아가면서 다 이해하며 살아가시나요? 다 깨달으셨어요? 아니잖아요. 그게 가능치 않아요. 아니면 모든 거 다 하나 거 다 이해해? 모르겠어요. 저는 그렇지 않잖아요, 여러분. 어찌 우리가 그러므로 우리 가운데 필요한 것이 있다면 믿음이에요. 믿음으로 나아가는 거예요. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수가 없습니다. 그러면 그 믿음은 뭡니까? 두 가지예요. 하나님이 살아계시다고 하는 것과 또 하나는 뭐예요? 당신을 찾는 이들에게 상 주신다라고 하는 것을 믿는 거예요. 이 믿음으로 히브리서 11장이 기록된 겁니다. 믿음은 우리의 바라는 것들의 실상이 될 겁니다. 우리의 보지 못하는 것들이 바로 그대로 우리 가운데 나타나게 될 겁니다. 그런데 지금이 아닐 수 있어요. 아직 깨닫지 못할 수가 있어요. 그러므로 여러분들이 지속적으로 나가야 될 것은 내가 아직 이해는 못하지만 애매하게 고난을 받고 있지만 그러나 이 가운데서 나는 하나님이 분명히 나에게 좋은 것을 주실 것이다. 어떻게 이런 걸 믿을 수가 있어요? 지난 시간들을 반추해 보세요.
하나님이 돕지 않으신 게 뭐가 있어요? 어디 있어요? 그런 게요. 다 우리 하나님 인도하셨지 않나요? 그 하나님이 붙드시지 않았다면 나의 나된 것은 오로지 주의 은혜라. 주의 공로로 다 되어졌다고요. 이게 신앙이에요. 이게 기독교의 매력이에요. 이러한 신앙 고백을 우리가 하나하나 하며 나아가는 것이 무엇보다 중요하죠. 베드로가 이렇게 말을 하고 조금 더 순도를 또 수준을 높여서 말을 합니다. 한 절 더 볼게요. 20절입니다. 같이 읽어보죠. 시작. 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 어떻다고요? 그러니까 이런 말이에요. 아니 죄져 가지고 감옥에 가고 죄져 가지고 매맞고 죄져 가지고 그러면 아니 죄값으로 당하는 거예요. 그 당연한 거지. 그런데 지금 이 성경이 기록되고 이 성경을 받아 읽는 독자는 누구입니까? 신앙 지키기 위해서 고난 당하는 사람들이에요. 신앙 지키기 위해서 부모와 형제와 처자와 생리배를 했어요. 어디가 기댈 곳이 없었어요. 그래서 베드로는 그리고 다른 성경들, 이 서신서들, 그 다음에 그 서신서 중에서도 우리가 일반 서신서들을 보면은 많이 등장하는 단어가 나그네예요. 나그네. 저는 그래서 어릴 때는 이 나그네, 그래서 뭐 정처 없이 다니는 사람들을 돕는, 성경이 말하고 있는 이 나그네는 예수 믿는 사람들, 그 사람들이 신앙을 지키려고 떠나고 또 또 이렇게 정처 없이 다니, 이런 사람들을 어찌하라는 거예요? 도우라. 중요한 것은 내가 죄를 지어서 그 죄값으로 받는 거 우리 다 심은 대로 거둔다 믿는 것 아니겠습니까? 그러나 중요한 것은 그런 것보다도 선을 행했음에도 불구하고 앞서서 기독교가 1세기 때 고난받게 된, 역경 가운데 있게 된 3가지 정도의 이유를 말씀을 드렸잖아요. 정치적으로, 사회적으로, 관습적으로. 그래서 기독교인들이 오해를 받고 있는데, 그러므로 여러분, 이제 이것도 참 조심스러운 말이에요. 이 말이라고 하는 게 상대방이 이해하지 못하는 말을 하면은 되레 어려워지잖아요. 관계도 그렇고. 그래서 괜한 말을 했네, 이렇게 표현하곤 하는데, 아마 여러분들은 다 아시고 충분히 이해하시고 받아들이시는 하나님의 사람들이라 믿어 말씀을 드려보면 확실히 고난은 나를 유익하게 했어요. 확실히 그와 같은 과정들이 있었기 때문에 나의 중심추가 저 밑에 내려가 있는 거죠. 참 사도 바울을 이렇게 보면, 다윗도 마찬가지고요. 참 이 하나님의 사람들을 이렇게 보면 그와 같은 연단을 통해서 만들어졌다고 하는 것. 그 고린도 후서 12장만 보더라도 11장부터 시작을 해서 바울이 당신의 삶 속에서 여러 어려움들, 특별히 12장에서 당신에게 있었던 사단의 그 회, 사단의 사자, 이런 표현들을 쓰잖아요. 그것을 치유하고 고쳐주시기를 하나님 앞에 구했는데 몇 번이나? 3번은 자연수로서의 3번이 아니라고 하는 것 여러분 아시죠? 얼마나, 근데 하나님께서 바울에게 답을 주셨어요. 무슨 답을 주셨어요? 너의 약함 가운데서 나의 강함을 경험하기 때문이다. 참 여러분, 이게 우리가 예수 믿기를 잘했죠. 참 이런 말씀들을 보면 얼마나 깊이가 있는지 몰라요. 근데 그 깊이라고 하는 것은 예를 들어서 요 정도 이해할 수 있어요. 똑같은 너의 약함 가운데서 나의 강함을 경험한다. 그래서 내가 너한테 있는 고난, 너한테 있는 가시를 제거하지 않았다. 그런데 그 이해라고 하는 것도 보면 어떤 사람의 이해와 어떤 사람의 이해와 이게 같아요? 같지 않아요. 그 말씀에 대한 그 진정성을
또 그 말씀에 대한 그 나름대로의 그 풍성함을 어느 정도 깨닫고 경험하느냐에 따라서 달라요, 여러분. 저는 이제껏 목회해 오면서 전 이렇게 그래 순탄하게 이렇게 왔다고 늘 생각을 하는데 하나님의 은혜죠. 그럼에도 불구하고 저도 할 얘기가 있거든요. 그런데 이렇게 보면 그러한 과정들이 없었으면, 특별히 이렇게 목회를 하면서 힘든 것 중에 하나가 엄하게 오해받으면서 그것이 나에게 엉뚱하게 이 불똥이 튀는 거예요. 그리고 사람들이 다 교회당 안에 있지만 다 그렇게 선하지 않은 사람들이 진짜 아주 진짜 못된 사람들이 있잖아요. 그런데 그때마다 저도 그렇고 제 아내도 그렇고 이런 식의 생각을 했어요. 하나님께서 요번에 또 특별 과외를 시키시는구나. 특별 과외를. 그러면서 그와 같은 표현과 그와 같은 말, 그와 같은 나름대로의 그 어떤 대치, 이 관계 속에서 이런 것이 내 안에서 하나님을 더 바라보고 하나님을 더 의지하고 결과론적으로 이제껏 그러하셨으니까 그 하나님이 이번엔 이 과정을 통과하면 무슨 또 좋은 것을 주실까? 죄송하지만 그런 기대치들이 생기더라고요. 기대치들이. 여러분, 여러분들의 사업이, 여러분들의 형편이, 여러분들의 진로가 분명 그러실 수도 있어요. 기독교는 여러분 시간 싸움이에요. 절대 기독교는 그 계란 프라이 해내듯이 그냥 딱 깨서 이래서 여기 있어요, 이거 아니에요, 여러분. 기독교가 기독교다운 것은요, 시간이에요, 시간. 그 시간이 나를 영구로 가게 해요. 그 시간이 나를 농있게 해요. 이게 기독교예요, 이게 기독교. 그래서 진정한 기독교인들은 어떠한 상황 속에서도 흔들림이 덜해요. 이렇게 뭐라 그럴까요? 단단하다고 그럴까요? 그 깊이가 있다고 그럴까요? 우리가 그 청년일 때 그 다이제스트판으로 나온 책 중에 하나가 뿌리 깊은 나무라고 하는 표현이 있고요. 또 깊은 물, 그 샘 있잖아요, 샘. 그 샘은 그냥 놔두면 그거 안 되죠, 여러분. 퍼내면 퍼낼수록 좋은 물이 나오죠. 바로 우리가 그렇게 살아가는 것입니다. 또 하나, 우리가 이와 같은 고난 가운데 힘을 얻게 되는 것, 두 번째는 예수님 바라보는 거예요. 주님 바라보면 승리할 수가 있고요. 왜 이러한 표현들을 이 베드로도 하고 또 다른 성경 저자들도 하냐면, 우리 주님께서, 여러분 주님이야말로 이유 없는 고난 받으신 분 아니에요? 주님이야말로 여러분, 그런 오해를 받으신 분이 어디 있으세요? 함에도 불구하고 주님께서는 그 길을 두벅두벅 가셨어요. 목표가 딱 하나였어요. 목표가 하나님께 영광이에요. 그와 같은 삶을 통해서, 즉 당신이 이 땅에 오신 목적이 있으시잖아요. 그리고 공생애를 거치시면서 이런저런, 그러나 그 분명한 목적, 지금도 마찬가지라고 생각합니다. 여러분들의 삶에 분명한 목적이, 그것이 여러분들 가운데 행복으로 다가오잖아요. 나의 존재의 의미로 다가오잖아요. 그것이 나를 이 땅에 있게 하는 이유다, 이렇게 우리는 이야기하잖아요. 우리 주님께서 제자들에게 이런 말씀을 하셨어요. 그 마태복음 16장은 특별히 가이사랴 빌립보를 지나면서 수많은 사람들이 따를 때 우리 주님께서 사실은 제자들을 교육시키기 위해 하신 거라고요. 그 사람들이 다 이런저런 경험들을 하고 이런저런 예수님의 기적과 그 이적을 맛본 사람들이 따랐던 거 아니에요? 이 사람들이 나를 누구로 알고 따라오느냐? 요한, 엘리야, 그 다음에 에레미야나 다른 선지자로 너희는 나를 누구라고 하느냐? 베드로의 훌륭한 답을 여러분들이 알고 계세요. 그래서 우리 주님께서 이쯤 되면 듣겠다 싶어가지고
당신이 이 땅에 오신 목적을 좀 더 내놓으세요. 사실은 내가 얼마나 있어서 예루살렘으로 올라가서 제사장들과 서기관들에게 고난을 받고 깜짝 놀라는 거예요, 제자들이. 왜냐하면 우리는 그래도 이렇게 따라가지고 신앙 고백은 그렇게 했지만은 전 덕 보고 싶었던 거죠. 아, 이번 일이 잘하면 이렇게 하면 아마 훌륭하게 될 것 같은데, 베드로 여러분 말한 거 알죠? 그때 우리 주님께서 베드로에게 뭐라고까지 야단치세요? 사단아, 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 사실 베드로가 아니라 그 뒤 배경에서 역사하는 누구예요? 사단이에요. 그러면서 우리 주님께서 쭉 말씀을 이어가시던 중 요 말씀을 하세요. 요 말씀. 이게 기독교인들이 한 번 더 기억해야 돼요. 같이 한번 읽어봐요. 마태복음 16장 24절입니다. 같이 읽어보죠. 시작. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든. 두 가지입니다. 뭐죠? 자기를 부인한다고 하면 뭘까요? 여러 가지로 해석을 해볼 수 있겠죠. 제자들 같은 경우는 뭐예요? 지금 꿍꿍이 속이 있어요. 다 내려놓아야 돼. 다 내려놓아야 돼. 그리고 두 번째 뭡니까? 자기 십자가를 지고, 사실 이것도 좀 더 강하게 표현하면 십자가를 져야만 나를 따를 수 있다. 자기를 부인해야만 나를 따를 수 있다. 이건 선택이 아니에요. 대충 하는 게 아니에요. 종종 우리는 기독교를 이 강단에서 써도 되는지 모르겠지만 이 홍두깨, 도깨비 방망이처럼 생각해요. 알라딘의 램프의 지니 정도로 기도하면 이루어진다. 여러분 정말 값싼 기독교예요. 그건. 값싼 기독교. 우리가 자녀들을 키우면 우리도 다 그때가 있었죠. 아이들일 때는 뭐예요? 사탕 주기를 바래요. 그럼 그거 주면 그거 좋아해요. 안 주면 뭐예요? 짜증내요. 발부둥 쳐요. 그러나 어른이 되면 어찌해요? 어리면 어릴수록 달라 하지만 우리가 어느 정도 성숙하고 성장하고 컸을 때는 뭐예요? 달라 하기보다도 어떻게 하면 드릴 수 있을까? 여러분 신앙도 마찬가지 아닌가요? 하나님의 은혜를 잘 모를 때는 좀 이 얕은 물에 있을 때는 다고 한다고요. 그러나 하나님의 놀라운 은혜를 깨달은 다음에는 뭐라고요? 내가 어찌하면 우리 하나님 기뻐하실까? 내가 어떻게 할 때 우리 하나님께서 즐거워하실까? 예수님은 이 땅에 오셔서 출생부터 마지막 순간까지 하나님의 영광을 도모하시다가 우리 주님은 가셨어요. 우리 또한 마찬가지 아닐까요? 죄송하지만 예수님 믿는다고 하면서 신앙생활 오래 했다면 그거 가지고 고개 바짝 들고 기독교는 세도를 부리는 데가 아닙니다. 기독교는 가장 중요한 게 수없이 말씀을 드려요. 자기 부정으로부터 나타나는 게 참 중요한 게 여러분 영광이 아니라 십자가가 먼저예요. 그래야만이 영광이 있게 되는 거예요. 내가 죽어야 사는 게 기독교라고요. 저는 그렇게 믿어요. 어쨌건 이 고난이라고 하는 게 상황이 이렇다 할지라도 우리 하나님께서 나를 사랑하시니까 내가 알지 못하는 것, 내가 아직도 깨닫지 못하는 것 깨닫게 하시고 놀랍게 하실 것이다. 카프만 부인의 광야의 샘이라고 하는 책에 나오는 거, 그 예화 여러분 아시죠? 이건 목회자들이 수없이 쓰는 예화인데요. 한 번은 고치에서, 누에 고치에서 나비가 나오는 과정을 이분이 이렇게 유심히 그랬더니 그 속에 그 애벌레, 그 다음에 고치에서 말이에요. 그 껍질을 거의 찢고 나비가 그냥 그 빈틈을 비듬고 그러면서 홀홀 나는 거예요. 그것을 보고 있었던 이 카프만 부인이 너무 이렇게 그 나비가 보통 그걸 째고 말이에요. 그걸 이렇게 하면서 나오는 그 모습이 좀 안 돼가지고 가위 같은 걸로 그 구멍을 내줬어요.
그랬더니 쉽게 나오는 거예요. 그런데 웬걸 큰 요거 해가지고 비집고 나온 그 나비는 그냥 창공을 폴폴 나는데, 가위로 그 구멍을 내서 잘라줘서 나온 그 나비는 이거 퍼덕퍼덕 되는 거예요. 날지도 못하고 퍼덕퍼덕 되는 거예요. 거기서 이분이 깨달은 게 있어요. 아차, 작은 구멍에서 고통받으며 힘쓰면서 나와야 그 몸에 영양분을 날개 끝까지 공급하게 되고, 날개가 나올 꼬치를 찢으면서 나오는 그 과정을 통해서 날개가 힘을 얻어서 강하게 되는구나. 하나님께서 우리를 그렇게 인도하시고 이끌어 가시는구나. 아주 이 제 표현도 오해가 없으시기를 바라요. 저는 뭐 그렇게 표현하곤 하는데 자꾸 기독교를 저급하게 만들면 안 돼요. 그 문제만을 해결해 주는, 여러분 하나님께서 그런 거 해주시기도 하세요. 우리 주님께서도 이 땅에 오셔서 초기 사역은 그런 일을 하셨어요. 초기 사역은. 그러나 나중 사역은 뭐예요? 말씀으로 그 하나님 그 놀라우신 영광 앞으로 당신을 이끌어 가시는 이 우리 주님의 사역도 보면 단계가 있어요. 그러면 주님이 이때는 좀 덜 깨달으시고 이건 아니잖아요. 상대방에게 당신을 이해시키기 위해서. 그리고 마태복음 9장 24절인가요? 그와 같은 사역을 하신 이유는 구약에서 메시아를 예언하시는, 치유하고 그 다음에 선포하고 하나님의 나라를 전하는 이 귀한 사역을 하시는 이유는 구약이 예언한 메시아, 그 메시아성을 보여주시기 위해서 그 일을 해나가시는 거예요. 그러나 나중엔 뭐예요? 우리 주님의 마지막 교훈은 뭐예요? 너희도 이렇게 하라. 그럼 뭐를요? 내가 너희를 위하여 수고한 것처럼 너희도 이렇게. 이게 기독교예요. 이게 기독교. 기독교는 프랭카드 들고 자기의 주장을 그저, 이건 죄송하지만 아직도 연굴지 못한 기독교의 모습이에요. 기독교는 자기를 죽여나가는 거예요. 작금의 영상 예배를 몇 주간 이렇게 하면서 그거에 대한 책임감을 저도 느낀다라고 했죠. 작금의 한국 교회 가운데서 여러분 부딪힐 거를 부딪혀야죠. 지혜롭게 해야죠. 지혜롭게. 적어도 우리는 어떠한 자세로 나아가야 될 건가? 결론을 짓죠. 여러분, 이유 없는 거 없어요. 다 이유 있으세요. 나는 아무 이유 없이 고난받는다고요? 초대교회 성도들만 했겠어요? 다 이유가 있어요. 중요한 건 믿음으로 바라보고 지금 나의 자세예요. 내가 어떻게 이런 부분들을 내 안에서 잘 소화시켜서 영적 에너지로 만들어낼, 늘상 우리가 해야 될 게 그거니까. 그래서 주 앞에 단단하게 세워져 나가는, 베드로가 초대교회 성도들에게 그렇게 권면했던 것처럼 우리 같이 찬양하면서 주 앞에 나가기를 소망합니다. 아멘. 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 마세요. 고난의 뒤편에 있는 주님이 주실 축복 미리 보면서 감사하세요. 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계시잖아요. 남들은 지쳐 앉아 있을지라도 당신만은 일어서세요.
힘을 내세요. 힘을 내세요. 주님이 손잡고 계시잖아요. 주님이 나와 함께함을 믿는다면 어떤 역경도 이길 수 있잖아요. 왜 이런 슬픔 찾아왔냐. 원망하지 마세요. 당신이 잃은 것보다 주님께 받은 은혜 더욱 많음에 감사하세요. 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계시잖아요. 남들은 지쳐 앉아 있을지라도 당신만은 일어서세요. 힘을 내세요. 힘을 내세요. 힘을 내세요. 주님이 손잡고 계시잖아요. 주님이 나와 함께함을 믿는다면 어떤 고난도 견딜 수 있잖아요. 힘을 내세요. 힘을 내세요. 힘을 내세요. 주님이 손잡고 계시잖아요. 주님이 나와 함께함을 믿는다면 어떤 고난도 견딜 수 있잖아요. 이 시간 우리 함께 기도하겠습니다. 오늘은 특별히 다음 세대를 위하여 기도하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 우리의 다음 세대를 책임지고 있는 교육의 일선에서 애쓰시는 선생님들을 위해 기도합니다. 우리 귀한 선생님들을 붙들어 주시고 그들에게 사명감과 열정을 허락하셔서 비대면 상황 속에서 학생들을 돌볼 수 있는, 학생들을 잘 교육할 수 있는 지혜를 더하여 주옵소서. 우리 아이들이 선생님들로 말미암아 그 지혜가 자라고 그 지식이 더하여져서 이 나라, 이 민족을 위하여 쓰이는 귀한 일꾼들로 자라게 하여 주옵소서. 그리고 특별히 우리 청소년들을 위해서 기도하기를 소망합니다. 사춘기에 가장 예민한 시기를 겪고 있는 우리 청소년들을 붙들어 주시고 특별히 우리 교회 중고등부 자녀들을 붙들어 주셔서 굳건한 믿음 가운데 삶 속에서 하나님을 의지할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 이 땅의 크리스찬 청소년들이 세상으로부터 오는 수치나 모욕감을 느끼지 않게 하시고 하나님의 자녀로서 명예와 자존감을 가지게 하옵소서. 그리고 오늘 들은 말씀 기억하며 역경에 무릎 꿇지 않는 그리스도인 되게 해달라고 이 시간 주여 한번 부르짖고 각 가정에서 기도하시겠습니다. 주여! 하나님 아버지, 이 시간을 우리들을 붙들어 주시고 인도하여 주심에 너무나도 감사드립니다. 하나님, 이 시간 특별히 오늘 우리 다음 세대를 위해서 기도하기를 소망합니다. 하나님, 다음 세대를 책임지고 교육 일선에서 있으시는 귀한 선생님들 한 사람 한 사람을 주님 붙들어 주시고 하나님 그들에게 사명감과 열정을 허락하여 주셔서 하나님 비대면 상황 속에서 학생들을 잘 교육할 수 있는 지혜를 더하여 주시옵소서. 하나님 간절히 바라고 원하옵나이다. 하나님 우리 선생님들에게 놀라우신 하나님의 지혜를 더하여 주셔서 우리 아이들에게 그 지혜와 지식이 쌓여가 하나님 이 나라와 민족을 위하여 하나님 우뚝 서는 귀한 일꾼들로 귀한 인재들로 하나님 잘 자라갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 특별히 우리의 청소년들을 위하여 기도합니다. 하나님 정말로 예민한 시기를 겪고 있는데 이 코로나19로 말미암아 너무나도 힘든 상황을 또한 겪고 있습니다. 하나님 우리 청소년들을 붙들어 주시고 하나님 흔들리지 않고 자신에게 맡겨진 학업의 일정들, 학업의 과정들을 잘 감당해 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서.
특별히 우리 교회 중고등부 자녀들을 붙들어 주셔서 하나님 굳건한 믿음 가운데 삶 속에서 하나님을 더욱 의지할 수 있는 귀한 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 이 땅의 크리스찬 청소년들이 세상으로부터 오는 수치나 모욕감을 느끼지 않도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 하나님, 하나님의 자녀로서의 명예와 자존감을 가질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님, 간절히 바라고 나옵기는 하나님 오늘 들은 말씀을 기억하며 또한 기도합니다. 하나님, 간절히 바라고 나옵나이다. 주님, 이 왜 나만 겪는 고난이냐고 주님을 원망하고 나아가는 것이 아니라 하나님, 이 고난 속에 주님이 나를 향한 계획이 있으심을 하나님, 마치 나비가 고치를 뚫고 나와 창공을 훨훨 날아가는 것처럼 하나님 우리를 향한 그러한 선하신 계획이 있으심을 믿고 의지하며 이 고난 가운데도 예수 이름을 부르시며 살아가는 그리스도인 되게 하여 주시옵소서. 더욱 하나님을 더욱 의지하며 나아가는 하나님, 코로나19로 말미암아 우리를 감싸고 있는 현실에 매몰되는 것이 아니라 하나님, 그 이면에 하나님 역사하고 계시는 하나님을 바라보며 소망을 노래하며 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 주님 역사하여 주실 줄로 믿습니다. 주님 인도하여 주실 줄로 믿습니다. 우리들을 붙들어 주실 줄로 믿습니다. 주여 도와주시옵소서. 주님 이끌어 주시옵소서. 주의 은혜로 도와요.